Dear students, in this video, I would like to discuss thermodynamic derivation of law of mass action. We know the statement of law of mass action. काय आहे law of mass action statement? The law of mass action state that the rate at which a substance reacts is proportional to its active mass. द रेट ॲट विच म्हणजे एखाद्या रिॲक्शनमध्ये एखादा रिॲक्टंट कोणत्या रेटनं रिॲक्ट होईल हे कशावर डिपेंड आहे टू इट्स ॲक्टिव्ह मास और इट्स कॉन्सन्ट्रेशन. रेट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स ॲक्टिव्ह मास और कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजेच त्या रिॲक्टंटचं ॲक्टिव्ह मास किती आहे किंवा त्या रिॲक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन किती आहे याच्यावरती काय असणार आहे त्याचा रेट डिपेंड असेल आणि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास ॲक्शन आपल्याला हे स्टेटमेंट माहिती आहे. Now, if we consider the general gaseous reaction that is A plus B in equilibrium with C plus D, अशी जर रिॲक्शन असेल तर या रिॲक्शनमध्ये सपोज PA, PB, PC and PD are the equilibrium pressures of reactant A, B and product C and D respectively. हे काय आहेत इक्विलिब्रियम प्रेशर्स आहेत. PA, PB कोणाचं आहे रिॲक्टंटचं इक्विलिब्रियम प्रेशर, PC आणि PD कुणाचं आहे प्रॉडक्टचं इक्विलिब्रियम प्रेशर. असं असेल तर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास ॲक्शन धिस कॉन्स्टंट KP इज इक्वल टू काय येणार आहे PC इंटू PD डिवायडेड बाय PA इंटू PB. सो फेअर धिस KP इज कॉल्ड equilibrium constant. This KP is called equilibrium constant and it is given as the ratio of कशाचा रेशो आहे equilibrium pressures of product divided by equilibrium pressures of reactant PC into PD divided by PA into PB. हे कधी जर रिॲक्शन गॅसियस असेल तर. पण जर समजा हे जे रिॲक्टंट आहेत हे रिॲक्टंट जर सोल्युशन मध्ये असतील तर काय कसं लिहितात आपल्याला this KP is equal to concentration of C into concentration of D divided by concentration of A into concentration of B. Instead of pressure, we used the term concentration in case of gaseous reaction. So this is about statement of law of mass action, equilibrium constant from law of mass action. Now for deriving law of mass action thermodynamically, here we consider the two hypothetical Fantoff equilibrium boxes. These are the two hypothetical box called Fantoff equilibrium box. काय वैशिष्ट्य आहे याचं the volume of the box is assumed to be so large. हे जे बॉक्स आहेत या बॉक्सचे व्हॉल्यूम कसे assumed to be so large that removal of small quantity does not change the overall composition. म्हणजे या बॉक्समधून थोडी जरी अमाऊंट ॲड केली किंवा रिमूव्ह केली तरी ओव्हरऑल कंपोजिशनमध्ये फरक पडणार नाही. या बॉक्सचं पहिलं स्पेसिफिकेशन पहिलं स्पेशालिटी काय म्हणतो आपण इक्विलिब्रियम बॉक्स व्हॉल्यूम अज्युम टू बी सो लार्ज दॅट रिमूव्हल ऑफ स्मॉल क्वांटिटी डज नॉट अफेक्ट द ओव्हरऑल कंपोजिशन. देन each box is maintained at a constant temperature at which reactant and product are in equilibrium. याचं टेम्परेचर कसं आहे कॉन्स्टंट टेम्परेचर आहे. त्यानंतर each box is provided with number of semi permeable membranes. हे जे काय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स 1 2 3 4 आता या केसमध्ये इथं 4 मेम्ब्रेन आहेत त्या मेम्ब्रेन आपण काय म्हणतोय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स. म्हणजे काय तर हे मेम्ब्रेन्स काय करतील एका विशिष्ट कंपोनंटला एंट्री देतील किंवा बाहेर पडू देतील. दॅट मीन्स फ्रॉम each semi permeable membrane a specific reactant or product is added or withdrawn. Then these boxes are provided with catalyst. काय कॅटलिस्टचा रोल तर या कॅटलिस्टमुळे याच्यामध्ये जी रिॲक्शन होणार आहे ती रिॲक्शन काय असणार आहे रिॲक्शन टेक्स प्लेस ॲट इक्विलिब्रियम. Okay, this is about Fantoff equilibrium box. Now this each Fantoff equilibrium box have 4 species, that is A, B, C and D.
अगेन दीज आर ॲट इक्विलिब्रियम. हे जे रिॲक्टिंग स्पेसिस आहेत कसे आहेत, ए प्लस बी गिव्ह सी प्लस डी, हे इक्विलिब्रियम मध्ये आहे. नाउ whatever the pressures of these reacting species are, in case of the first equilibrium box, its partial pressure is Pa for reactant A, Pb, Pc and Pd. For reactant A, B, C and D, the partial pressures in first box are Pa, Pb, Pc and Pd, and that same in case of the second box, the partial pressures are P dash A, P dash B, P dash C and P dash D. These are the partial pressures in second equilibrium box. Again, whatever the free energy change in case of isothermal reversible process is given by the equation delta G is equal to RT ln P2 upon P1. काय आहे P2 upon P1 म्हणजेच P1 is the initial pressure and P2 is the final pressure. So in case of this isothermal reversible process, whatever the free energy change, it can be obtained by this equation, that is delta G is equal to RT ln P2 upon P1 म्हणजेच final pressure divided by initial pressure. Now the isothermal reversible process is carried out in 4 steps. So in the first step, 1 mole of the reactant A, in the first step 1 mole of the reactant A is removed isothermally and reversibly from box 1 and transferred to the box 2. मग या प्रोसेसमध्ये जो काय प्रेशर चेंज आहे तो कसा आहे पहा, रिॲक्टंट एचं इथं प्रेशर काय होतं PA आणि सेकंड बॉक्समध्ये त्याचं प्रेशर काय आहे P dash A. Therefore whatever the free energy change due to transfer of 1 mole of reactant A to the second box, काय असणार आहे फ्री एनर्जी चेंज, डेल्टा जी ए इज इक्वल टू आर टी एल एन. आता इथं काय होतं प्रेशर, या केसमध्ये फायनल प्रेशर किती आहे P डॅश ए, इनिशियल प्रेशर किती आहे PA. देअरफॉर आर टी एल एन P डॅश ए डिवायडेड बाय PA. हे झालं पहिली प्रोसेस. काय केलं, रिॲक्टंट एचं ट्रान्सफर केलं. इन द सिमिलर मॅनर if we transfer 1 mole of the second reactant, that is B, from box 1 to box 2 at isothermal and reversible, then in this second case whatever the free energy change, that free energy change will be like this. काय असणार आहे पहा, काय केलं आपण म्हणतोय B हा PB इतका प्रेशर होता बॉक्स 1 मध्ये आणि जो तो जर बॉक्स 2 मध्ये असेल तर त्याचं प्रेशर किती आहे P डॅश B, आणि आपण काय म्हणतोय इट इज ट्रान्सफर्ड isothermally and reversibly from box 1 to box 2. Therefore free energy change in this process is काय असणार आहे मग RT ln फायनल प्रेशर काय होतं P डॅश B आणि इनिशियल प्रेशर काय आहे PB. नाउ पहिल्या 2 स्टेप मध्ये आपण काय केलं, रिॲक्टंटचं दोन्ही रिॲक्टंटचं A आणि B चं एक एक मोल 1 नंबरच्या बॉक्स मधून 2 नंबरच्या बॉक्स मध्ये ट्रान्सफर केलं. नाउ इन द थर्ड अँड फोर्थ स्टेप वी कॅन रिमूव्ह the products C and D 1 mole each from the second box and transfer to the first box isothermally and reversibly. काय केलं आपण याचं एक एक मोल तिकडे ट्रान्सफर केलंय, तर त्यासाठी आपण काय करूया प्रॉडक्टचं एक एक मोल सेकंड बॉक्स मधून फर्स्ट बॉक्स मध्ये ट्रान्सफर करूया. मग त्यावेळेस जो फ्री एनर्जी चेंज असेल तो कसा असणार आहे पहा, डेल्टा GC. दॅट मीन्स इफ वी कॅन ट्रान्सफर 1 मोल ऑफ प्रॉडक्ट C from box 2 to box 1, then pressure change is P dash C to PC. Therefore free energy change कसा येणार आहे मग डेल्टा GC is equal to RT ln फायनल प्रेशर काय इथलं PC divided by P dash C. Same we can write for product D. डेल्टा GD is equal to काय येणार आहे मग RT ln PD डिवायडेड बाय P डॅश D. हे झालं सायकल कंप्लीट. रिॲक्टंटचा एक एक मोल 1 नंबर बॉक्स मधून 2 नंबर मध्ये ट्रान्सफर केला, प्रॉडक्टचा एक एक मोल 2 नंबर बॉक्स मधून 1 नंबर मध्ये ट्रान्सफर केला, आणि त्यावेळेचा जो फ्री एनर्जी चेंज आहे तो इथे दिसतोय आपल्याला. आता आपल्याला ओव्हरऑल फ्री एनर्जी चेंज आहे तो जर काढत असेल तर काय केलं पाहिजे, या सगळ्या फ्री एनर्जी चेंजची बेरीज घेतली पाहिजे. म्हणजे काय लिहिणार, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा GA प्लस डेल्टा
जी बी प्लस डेल्टा जी सी प्लस डेल्टा जी डी. कसं इक्वेशन येईल पहा मग इथं. डेल्टा जी इज इक्वल टू, डेल्टा जी ची किंमत काय आहे, आर टी एल एन पी डॅश ए डिवायडेड बाय पी ए प्लस आर टी एल एन पी डॅश बी डिवायडेड बाय पी बी प्लस आर टी एल एन डेल्टा जी सी, इथं रिव्हर्स झालेलं होतं काय, पी सी डिवायडेड बाय पी डॅश सी प्लस आर टी एल एन पी डी डिवायडेड बाय पी डॅश डी. पण आपण हे सगळं जे सांगतोय ते काय म्हणतोय, द प्रोसेस इज ॲट इक्विलिब्रियम. त्याच्यामध्ये जो इक्विलिब्रियम आहे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होणार नाहीये. आपण ऑफ इक्विलिब्रियम बॉक्सचेच कॅरेक्टरिस्टिक्स सांगत असताना काय म्हणतो, द व्हॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज सो लार्ज दॅट ॲडिशन ऑर रिमूव्हल ऑफ 1 मोल ऑफ द क्वांटिटी डज नॉट अफेक्ट द ओव्हरऑल कॉम्पोजिशन. त्यामुळे ह्याची इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होणार आहे का, नाही. आणि मग द प्रोसेस जर इक्विलिब्रियम मध्ये असेल तर ओव्हरऑल फ्री एनर्जी चेंज आहे, ओव्हरऑल फ्री एनर्जी चेंज ॲट इक्विलिब्रियम, ॲट इक्विलिब्रियम ओव्हरऑल फ्री एनर्जी चेंज जो आहे तो काय असणार आहे, 0 असणार आहे. म्हणजेच हे सगळं इक्वल टू काय असणार आहे, 0 असणार आहे. कसं लिहिता येईल मग आपल्याला पहा, आर टी एल एन पी डॅश ए डिवायडेड बाय पी ए प्लस आर टी एल एन पी डॅश बी बाय पी बी इज इक्वल टू, हे सगळं इक्वल टू काय म्हणतो आपण, 0 आहे. पण याच्यातील या दोन क्वांटिटी पी सी डिवाइड बाय पी डॅश सी आणि हा जो इक्वल साईनच्या तिकडे ट्रान्सफर केला तर काय होणार आहे, मायनस येईल. आणि ते मायनस साईन घालवण्यासाठी हा रेशो जो आहे तो रेशो आपल्याला काय करता येईल, रिव्हर्स करता येईल. म्हणजे काय इथं पहा, आर टी एल एन पी डॅश सी डिवाइड बाय पी सी प्लस आर टी एल एन पी डॅश डी डिवाइड बाय पी डी. काय केलं परत एक्सप्लेन करतो. डेल्टा जी ॲट इक्विलिब्रियम, डेल्टा जी आपण काय म्हणतो, 0 म्हणतोय. आणि मग ह्या दोन टर्म्स आहेत, ह्या दोन टर्म्स इक्वल साईनच्या इकडे घेतल्या, या बाजूला घेतल्या तर काय होतात, निगेटिव्ह होतात. आणि ते निगेटिव्ह साईन घालवण्यासाठी आपण हा रेशो काय केला, रिव्हर्स घेतला. इथे काय होतं, पी सी डिवाइड बाय पी डॅश सी होतं, पण इथं आपण काय घेतलं, पी डॅश सी डिवाइड बाय पी सी आणि पी डॅश डी डिवाइड बाय पी डी. आता याच्यातल्या कॉन्स्टंट टर्म्स ज्या आहेत त्या जर आपण सोडून दिल्या तर इक्वेशन कसं येईल पहा, पी डॅश ए पी ए एल एन प्लस एल एन पी डॅश बी बाय पी बी इज इक्वल टू एल एन पी डॅश सी बाय पी सी प्लस एल एन पी डॅश डी बाय पी डी. आता इथं एल एन दोन्ही लॉगची काय बेरीज आहे, हे जर बेरीज कॅन्सल करायचं तर मी कसं लिहू शकतो, पी डॅश ए इंटू पी डॅश बी डिवाइडेड बाय पी ए इंटू पी बी. लॉगचं बेरीज होती मी काय घेतलं, फक्त प्रॉडक्ट घेतला. इक्वल साईनच्या या बाजूला काय असणार आहे मग, पी डॅश सी इंटू पी डॅश डी डिवाइड बाय पी सी इंटू पी डी. आता हे जे काय पी डॅश टर्म्स आहेत त्या इक्वल साईनच्या एका बाजूला घेऊया आणि सिंपल टर्म्स आहेत त्या इक्वल साईनच्या एका बाजूला घेऊया. काय येईल पहा इथं, पी सी इंटू पी डी हे इक्वल साईनच्या या बाजूला घेतलं मल्टिप्लाय होईल, डिवाइड बाय पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी डॅश सी इंटू पी डॅश डी डिवाइडेड बाय, ही टर्म घेऊया, पी डॅश ए इंटू पी डॅश बी which is equal to Kp. Since the partial pressures in equilibrium box refers to its equilibrium pressure, therefore this constant corresponds to the equilibrium constant as shown in the definition. आपण definition दरम्यान जे सांगितलं होतं, then Kp is equal to product of concentration of product divided by product of concentration of reactant. In the similar manner we see here इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट Kp इज इक्वल टू Pc इंटू पी डी डिवाइड बाय Pa इंटू Pb. हे झालं फर्स्ट रिॲक्शनसाठी. सेकंड रिॲक्शनसाठी काय आलं, पी डॅश सी इंटू पी डॅश डी डिवाइड बाय पी डॅश बी ए इंटू पी डॅश बी. ओके, दिस इज अबाउट द थर्मोडायनामिक डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ मास ॲक्शन.